네, 안녕하세요. 제 14회 월간 배톤을 시작하겠습니다. 좀 잘 드시는데요? 연습했어요. 더워라, 너무 더워라. 더워요, 네, 날씨가. 저작권 문제로 더 많이는 못 들려드리고. 자, 노래 잘 들으셨나요? 날이 이제 훅훅 더워지는 게 느껴지는, 네, 6월입니다. 이제 6월 말을 향해서 가고 있는데요. 요즘 진짜 덥지 않나요? 너무 더워요, 진짜. 사우나 그러니까. 들어가 있는 것처럼, 음. 진짜 너무 더워요. 아직 사우나 본격 시작 안 했는데. 그러니까 더 더워진다고 그러니까요. 하더라고요. 진짜 이제 너무 더운데, 사실 또 우리가 겨울도만 있잖아요. 그럼 여름하고 겨울 중에서 고르라고 하면 뭐 고를 거예요? 아까도 물어보긴 네. 했는데, 설마 또 음, 똑같은 건지 제가 궁금합니다. 저는 이제 오전에도 네. 둘 다 정말 싫은데, 음, 그나마 하나 고르라고 하면 차라리 겨울이 낫다고 말씀을 드렸었거든요. 그냥, 이렇게 덥고 막 땀 흘리는 것보단 차라리 저는 추운 게 나은 것 같아요. 네. 근데 이제 저는, 아, 저도 네. 이제 여름이라고 하시고, 이거 우리 30대 후반이라서 그런가? 저도 여름을 사실은 이제 더 낫다고 생각을 하는 게, 저 겨울 못 참겠어요. 너무 추워가지고. 그러니까 껴입어도 그 뼛속으로 들어오는 아, 네. 추위가. 조용히 해주시겠어요? 아, 근데 이제 또 여름을 제가 그나마 겨울하고 이제 여름하고 고르라고 하면 여름이긴 한데, 근데 또 여름도 힘들다 생각하면 음, 사실 이유는 진짜 10개도 넘게 여름이 힘든 이유 또 꼽을 수 있거든요. 일단은 비도 많이 오고, 그다음에 이제 저는 되게 야외 활동 좋아하는데 햇살도 너무 이제 따갑고. 그래서 제가 며칠 전에 양산 없이 걸어가다가 이게 이마가 이렇게 직사광선이 막 이렇게 내리쬐는데 이마가 너무 뜨거워져 제가 깜짝 놀랐거든요. 제가 오전에도 또 똑같이 말씀드렸는데 저 시계 차고 다니다 이 시계 모양대로 탔습니다. 이거 빼면 그냥 맞아요. 허예요, 그렇죠. 여기가. 여기에 뭐 하나 계속 차고 있는 거죠. 맞아요. 어, 네. 그래서 이제 저희도 이렇게 힘든데 또 보청기는 좀 어떨지 저희가 잠깐 이제 보청기의 어떤지에 대해서 이게 영상이 있거든요. 그래서 그 영상을 보면서 잠깐 더 네, 한번 영상을 보고 그다음에 나눠보도록 하겠습니다. The life of hearing aids is not easy. Sweat, rain, dust, earwax, beauty products, dirty hands. So when is it enough? All GN hearing aids offer the maximum level of protection IP68. A 6 means that your hearing aids are so well sealed that not even dust can get in. The 8 indicates that the hearing aids can be immersed in water for long periods of time without damage. Does it mean that your hearing aids are waterproof? You see, in GN, we don't like to use the word waterproof because it gives the impression that you can do anything you want without consequences. It is like the airbag in your car. The fact that you have an airbag doesn't make your car accident-proof. Accidents happen, and therefore we prefer to say that your hearing aids are water-resistant or weatherproof. One of the biggest enemy for the electronics is actually salt, which is, for example, when we sweat. Here in this test, we expose our hearing aids to very, very salty conditions. For example, when you run. Oh no, you are evil. You can give it a go. Let me try. So how much? Just like Just how go I for feel? it. Just go for it. Is this where my culinary... A little bit more. I think it's ready to go. So now we leave our hearing aids for many, many days. We monitor their performance, and after the test, we take the devices out, open them, look closely into what happened, and if something happened that we don't like, for example corrosion, we go back to the design board and change or optimize the design. So here you can simulate things that happen in the real life of the hearing aids. It's, for example, for storage, transportation, highly humid conditions, anything. And how long does it take? We usually are testing for weak points in the design, so it can take even up to a few months. What advice would you give to people to take care of their hearing aids? Keep them dry, keep them out of the excessive heat, do not walk into the shower with them.
If anything happens, consult with your HCP. Really, really take care of them because they are sensitive. 네, 영상 보시고 나니까 어때요? 이게 저희 이 더운 여름에는 저희 사람도 이렇게 힘든데 보청기도 힘들겠네요, 진짜. 보청기도 힘들어요. 땀, 비, 먼지, 귀지, 화장품, 막 손도 더러워지면 또 안 되고. 보청기도 참 넉넉하지가 않죠. 그리고 이제 영상에서 언급이 되었던 이 날씨 및 사용 환경 안전 검사 기억하시죠? 그게 IP 등급이죠? 그렇죠. 그래서 이제 IP 등급에 대해서 저희가 다시 한번 내용을 확인을 해볼 건데요. 네, 요렇게 보시면, 저희가 이제, 저희 보청기는 모두 최고 수준의 IP68 등급을 인증받았다, 이렇게 이제 항상 말씀을 드리는데, 이 IP6, 그러니까 그 숫자 2개 중에서 앞에 있는 숫자 6은 사실 이 보청기가 잘 밀폐되어서 이 먼지나 이물질이 잘 유입되지 않는다라는 것을 보여주는, 그래서 방진 등급에서는 가장 최고 수준의 이제 단계를, 네, 등급을 보여주는 거고요. 그 다음에 이제 6, 8에서 뒤에 있는 8은 이 보청기가 긴 시간 동안 물 속에 있더라도 손상을 입지 않는다. 거의 손상이 굉장히 적다라는 것을 보여주는 이 방수 등급에서는 가장 높은 등급을 보여줍니다. 근데 요거 방수 등급 이거 측정을 할 때 보시면 여기 그림에서 여기 그 리시버 부분도 같이 넣어져 있는 거 보실 수가 있으실 거예요. 그래서 보청기는 저희는 이 바디뿐만 아니라 리시버에 대해서도 68 등급 같이 동시에 받았다라는 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 저희 벨톤 제품들이 이 IP 등급이 다 짱짱하다는 장점이 있죠. 그렇죠. 그래서 저희 이제 제품들 같은 경우에는 이렇게 이제 어치브 이후에 나온 모든 귀속형 제품들 그리고 또 어메이즈의 모든 오픈형과 귀걸이 제품들은 이제 올 웨더 프루프라고 해서 보청기의 외부와 내부에 나노 코팅 기술을 적용을 했습니다. 나노 코팅이라는 말을 많이 봤는데 정확하게 어떤 용어인가요? 이제 이 나노 코팅이라는 것은 이제 저희가 이 제품들을 안에 있는 와이어링이나 이제 이런 공정들을 거칠 때 이 진공으로 이제 공정을 하게 되거든요. 이때 뭐 필름을 이렇게 뭐 용해를 해서 이제 이 제품들이 잘 접착돼 있고 작동할 수 있도록 저희가 이제 분리되지 않게 잘 접착을 해야 하는데 이 보호하는 접착해주는 이 그 나노 코팅의 두께가 60에서 80 나노미터입니다. 이게 사람 머리카락 두께로 따지면은 이 머리카락 두께의 1000분의 1이거든요. 1000분의 1이요? 그러면 이 머리카락에서도 1000분의 1이라는 거네요. 그렇죠. 진짜 엄청나게 세밀한 공정을 거치는 거네요. 그렇죠. 이렇게 아주 세밀하게 공정 거치고 나서도 여전히 IP68 등급이다. 그래서 이제 저희가 나노 코팅, IP68 등급 이제 이런 모든 기술력들이 다 총동원이 되었지만 이게 이제 영상에서 미리 보신 것처럼 이게 견고하게 만들었다고 해서 보청기가 이렇게 닳아지지 않는 것은 또 아닙니다. 맞아요. 네. 특히나 이 여름철이 되면 뭐 습기든 이런 각종 문제 때문에 센터에 방문하시는 고객분들이 훨씬 더 많아지잖아요. 방문 횟수 자체가. 그렇죠. 그래서 이제 저희 수리수리 마수리 팀도 이제 얼굴을 보기 힘든 날들이 이제 다가옵니다. 그래서 이제 어떤 것들이 특히나 여름철 보청기에 영향을 주는지 이제 알아볼 건데 요거 미리 시작하기 전에 저희가 오늘 자료를 채팅방에 지금 네, 전달을 해드릴 거예요. 그래서 요거 같이 보면서 쭉 따라오시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 여름철에 어떤 것들이 보청기에 좀 특히나 힘들게 하는지 같이 쭉 보고 네, 한번 내용 진행해 보겠습니다. 먼저 첫 번째는 네, 바로 습기입니다. 이 보청기를 괴롭히는 습기는 저희가 쉽게 생각하면 이제 물, 수분만 생각을 하실 수 있지만 사실은 저희가 이제 땀도 있고요. 그 다음에 이제 귀지, 의외로 습한 귀지도 되게 많잖아요. 그리고 또 중이염 같은 거 있을 때 귀 속에 있는 이 흘러나오는 염증 때문에 이게 이제 이게 이제 습기의 요인으로 영향을 주게 됩니다. 그리고 이제 이런 것들로 인해 이제 보청기들이 손상을 받게 되면 또 이런 현상들이 일어납니다. 일단은 음질이 저하가 될 수가 있고요. 그리고 또 간헐적으로 작동을 하지 않을 수도 있고 또 갑자기 배터리가 부족하다고 메시지가 뜰 수도 있거든요. 맞아요. 여름에 또 날씨 더우면 배터리도 좀 이상 증상을 보이는 것 같기도 해요. 그렇죠. 이게 그러니까 일단은 배터리가 떨어지면 사실 저희가 뭐 날씨 추울 때는 당연히 그럴 수 있지 하지만 여름철에 배터리가 빨리 떨어지는 현상도 이게 그 안에 습기로 인해서 손상을 입어서 그럴 수도 있구나라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 이제 이 보청기에 들어가는 전자 부품들은 특히나 아주 작고
복잡하면서 이게 민감한 회로로 이렇게 연결이 되어 있기 때문에 이게 이제 습한 환경에서 장치 외부도 그렇지만 안쪽으로 이제 습기가 유입이 되면 이게 이제 응축 현상을 일으킨다고 합니다. 그래서 겨울철에 바깥에 있다가 안에 들어가면 안에 결로 현상이 생겨서 물방울이 맺히는 것처럼 안쪽에 습기가 맺히게 되면 이제 이런 고장처럼 느껴지는 것들이 이제 나타난다는 거죠. 그래서 사실 저희가 이제 보청기 건조를 굉장히 열심히 해줘야 합니다. 습기 제거 진짜 너무 중요하죠. 그렇죠. 이게 이제 습기 제거통에다가 이제 보청기를 넣고 그다음에 저희가 이제 보관을 잘 하라고 말씀을 드리는데 근데 이제 배터리는 이제 여기서 보시면은 배터리 그 캡슐을 일단은 그 습기 제거통 안에다가 넣고 그다음에 그 위에다가 이제 그 분리될 수 있는 통을 하나 가운데다가 넣은 다음에 그 위에 이제 배터리 도어를 연 상태로 이제 이 안에다가 넣게 되죠. 말하자면 이제 전원을 끄고 넣는 거고 그다음에 마지막으로 이제 습기 제거통을 닫으라고 말씀을 드리는데요. 사실 여기에서 되게 중요한 게 여기 보시는 것처럼 뚜껑을 꼭 닫아주셔야 됩니다. 네. 왜냐면 여기 이제 왼쪽 아래 보시면 이게 변색되었을 경우에 교체하라라고 해서 예시로 보여드린 이 사진 있잖아요. 이게 사실은 제가 그 하나 새 거를 터가지고 집에 가져가서 제가 샤워하고 샤워실에다가 이거 캡슐을 그냥 그대로 놔뒀거든요. 근데 하루 만에 이게 이렇게 됐어요. 하루만 해도 이렇게 바뀔 수가 될 수가 있다는 있어요. 거네요. 엄청나게 습기가 많기 때문에 샤워 직후에 얼마나 습합니까? 그래서 이게 이렇게 되더라고요. 그래서 습기 제거 하실 때는 꼭 음. 뚜껑을 닫아주시는 게 중요하다. 기억해 그렇습니다. 주시면 좋겠습니다. 네. 근데 그런가 하면 저희가 전자제습기를 또 사용을 해보실 수도 있습니다. 이 전자제습기를 사용하시면 이게 이제 살균 건조하는 UV 램프와 그리고 이게 살짝 그 열을 내주면서 습기를 빠른 시간 안에 그러니까 30분 만에 이 건조를 완료를 하기 때문에 사실 또 굉장히 좀 장점이 있거든요. 그러니까 습기 제거제를 사용을 하게 되면 저희가 한 3시간 정도는 보관을 하시는 게 좋다고 안내를 드리고 있는데 습기 제거제, 이 전자 습기 제거제를 사용하시면 30분 만에 간단하게 끝나는 거니까 훨씬 더 편리하게 쓰실 수 있겠네요. 그렇죠. 그래서 이제 어찌됐든 살균도 하고 건조도 하고 하니까 이게 이제 일석이조? 일석이조죠. 님도 보고 뽕도 뽕도 따고. 네. 네, 그래서 이제 다만 주의하실 점은 이제 이 습기 제거를 할 때는 이제 배터리 도어를 열어서 내부까지 제거가 되는 게 이제 효율적이기 때문에 사실 이제 이 제품은 특히나 이제 배터리 제품일 때 더 효과적입니다. 네. 그래서 이제 그런 부분 하나 기억을 해주시면 이런 전자제습기도 있다. 실제 판매를 하고 있습니다. 네, 이런 것도 하나 알아주시면 좋을 것 같습니다. 이제 여름철은 습기만 있는 것은 아닙니다. 이제 아예 그 물 형태로 이렇게 쫙쫙 내리기도 하죠. 이제 장마 장마 기간이. 시작된다고 합니다. 맞습니다. 네. 저희가 요즘에 여름에 진짜 비가 많이 오잖아요. 근데 이게 사실 비가 오면 습해서 힘든 것도 있는데 보청기 착용하신 분들은 그 빗소리가 너무 시끄럽다고들 하시잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이게 사실은 저희가 시끄러울 수밖에 없습니다. 이게 굵게 막 빗방울이 막 확 오면 이게 그대로 우산에 두두두두두 하고 떨어지면서 큰 소음이 일어나죠. 그럼 굵은 빗방울이 아니라 이렇게 약하게 보슬보슬 내리는 비는 괜찮은 건가요? 근데 또 이게 보슬거리면 보슬거리는 대로 또 문제가 되는 게 어찌됐든 이게 이제 그 우산에 부딪힌단 말이에요. 근데 이게 이제 보청기의 특성 자체가 작은 소리, 보통 소리, 큰 소리로 나눴을 때 작은 소리에 대해서는 조금 더 이득을 많이 줍니다. 그러면 작은 소리인 보슬비도 이게 약간은 더 크게 느껴질 수가 있거든요. 그냥 이래도 힘들고 저래도 힘들고 비 내리는 날은 힘들다. 그렇죠. 네. 이래도 힘들고 저래도 힘들다. 네. 근데 이제 또 우산을 썼을 때 사실 또 긍정적인 역할도 의외로 이제 할 수가 있는데 이렇게 우산을 뒤로 해서 잡게 되면 우리가 귀 주변을 이렇게 손으로 모아서 소리를 모으는 것처럼 우산이 이제 좀 더 이게 그냥 큰 귓바퀴 역할을 해주는 거라고 볼 수 있겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 저희는 사실 아무 생각 없이 우산만 하나 사용을 했지만 이게 실제로는 청취 환경이 계속해서 다이나믹하게 변하는 거랑 똑같다 생각을 하실 수 있죠. 그래서 이게 어떻게 우산을 들었냐에 따라서 이게 더 잘 들릴 수도 있고 안 들릴 수도 있고 이런 효과들이 생기게 됩니다. 그런가 하면 또 이 비 오는 날에 소리가 다르다라고 또 표현하시는 분들도 계세요. 맞아요. 비 오는 날에는 약간 특이하게 주변이 좀 차분한 것 같다는 말씀을 하시는 경우가 좀 있더라고요. 맞아요, 맞아요. 그래서 이게 일단 이제
그렇게 되는 이유는 저희가 이제 비가 오면 공기 중에 이제 수분 함량이 이렇게 높아지잖아요. 이게 이제 습도가 높아지는데 이 소리의 특질이 이제 매질을 통해서 전달이 되잖아요. 그래서 이 흩어져 있는 수분들을 통해서 더 빨리 전달이 되는 것도 있고, 그리고 또 하나는 이 소리들이 이 빗방울들을 계속 이 안에서 자기들끼리 계속 부딪히게 되는 거예요. 그래서 어떤 사람들은 조금 풍성하다라고 얘기를 하기도 하고, 어떤 사람들은 좀 소리가 크게 느껴지는데 라고 얘기를 하기도 하죠. 그럼 날씨 영향이 있는 거네요. 비 오는 날 그리고 맑은 날에 따라서 전혀 좀 예민하신 분들은 소리가 다르다고 느끼실 수가 있다는 말씀이시네요. 그렇죠. 그러면 비 오는 날에 특별히 어떻게 피팅을 해야 될까요? 그러니까 그게 이제 또 답이 다 있으면 좋겠는데, 사실 이제 비 오는 날 아닌 날 이제 만약에 매번 거기에 맞춰서 해주려면 사실 저희가 매번 오는 방법밖에 없는데, 근데 저희가 어떤 환경에 어떻게 될지 당장 조금 이따 1시간 뒤에 날씨도 저희가 예측할 수가 없습니다. 그래서 사실은 이제 이거 소리를 그러니까 항상 사용하는 소리를 바꾼다기보다는 조금 더 고급 기능을 통해서, 네, 괜찮으신가요? 지금 많이 아프신 것 같은데. 좀 네, 나가주시겠어요? 살짝 재채기 소리가 있었습니다. 네. 그래서 저희가 이제 앞서서 소개해드린 그 기능인 이 자동 조절 기능을 추천을 해드립니다. 맞습니다. 저희가 지난 팅커벨에서도 다뤘었던 자동 그 이득 조절해주는 스마트 게인 그리고 사운드 클리너 프로 환경별 기능 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 적당히 소음이 있을 때 일단 사운드 클리너 프로가 있으면 환경별 기능은 환경에 맞춰서 알아서 소음을 약간 줄여주고, 그 상태에서 전체적으로 이득은 높여주니까 말소리는 그대로, 그다음에 소음은 상대적으로 줄여지기 때문에 조금 더 선명하게 들을 수가 있다라는 거. 이렇게 날씨나 이렇게 변동되는 환경에 따라서 자동으로 맞춰주면 훨씬 더 편안하게 쓰실 수 있다는 뜻이겠네요. 맞습니다. 그리고 또 이제 고객분들께도 사실 이게 환경에 따라서 이렇게 소리가 좀 달라질 수 있다라는 거를 조금 설명을 해주신다면, 보청기 사용하시는 분들은 또 이게 처음일 수 있잖아요. 그러니까 약간 내가 지금 듣는 거 이런 것들이 있구나 하고 조금 인지를 하고 내 자신의 청취에 대해서 조금 더 이해를 할 수가 있게 되겠죠. 다음으로 또 넘어가 볼까요? 네. 그리고 이제 보청기를 괴롭히는 또 다른 요소, 바로 열기입니다. 네. 이거 올 여름이 이제 40도가 다 될 거라고 하는데. 혹시 이거 비인가요? 태양을 피하고 피해야죠. 근데 이제 사실 이제 한숨 쉬시네요. 네. 제가 이렇게 하는 거 싫어하신가 봐요. 근데 보청기는 사실 이제 저희가 뜨거운 그 열기에 제 이마가 찢어질 뻔한 그런 느낌처럼, 보청기도 사실은 열기에 그렇게 좋다라고 말씀드리기는 어렵습니다. 이제 보관을 하실 때는 여기 이제 캡처해 보시는 것처럼 영하 25도부터 영상 70도 사이에서 일정 시간 동안 견딜 수 있습니다. 그리고 또 실제 작동을 할 때는 영상 5도에서 35도 이내로 이제 사용을 하실 수가 있는데, 사실 이거보다 더 넘어가는 환경도 많잖아요. 그래서 저희가 이제 일반적으로 이 보청기를 보관하는 장소도 저희가 잘 안내를 해드려야 됩니다. 그래서 뭐 예를 들면 햇볕이 들지 않는 서랍장, 뭐 피아노 위, 뭐 침대 머리맡, 이제 이런 식으로 저희가 좀 구체적으로 이게 상황을 좀 제시를 해드리기는 하죠. 근데 이제 이 사막이나 찜질방은 너무 극단적이네요. 하는데, 이거 사막, 이게 사실은 저희 이제 정했을 때니까 예시를 좀 이렇게 얘기해 준 건데, 사막 혹시 가보신 적 있나요? 저는 사막 가봤습니다. 아니 제가 가봤는데 너무 이 직사광선을 피하라고 말씀을 드리고 있는데, 사막은 피할 수 있는 곳이 그렇죠. 없어요. 그렇죠. 너무 뜨겁고 땀도 많이 나고 특히나 이제 뭐 그 흙먼지 우리 그렇죠. 너무 고운 그 입자들이 총체적 날리면서 난국이다. 보청기에 너무 안 좋은 영향이 있을 수도 있겠다는 걸 제가 그때 뼈저리게 그렇죠. 느끼고 왔기 때문에 그렇죠. 예시를 넣었고, 특히나 또 찜질방 같은 경우도 핸드폰만 저희 사우나 안에 들고 가도 막 그렇죠. 폭발할 것처럼 안 좋을 텐데 당연히 찜질방 사우나도 피해 주시는 게 좋습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 지금까지 이제 보청기를 괴롭히는 요소로 저희가 이제 습기, 그리고 이제 열기 말씀드렸는데, 또 있습니다. 네, 또 네. 있는데요. 네, 다음은 바로 이제 먼지와 이물질입니다. 그래서 방금 그 사막 했을 때 이게 살짝 이제 키워드가 나왔는데, 사실은 이제 이 앰플을 보시게 되면 왼쪽에 있는 사진은 이제 깨끗한, 처음에 출고되면서 이제 와이어링 전에 있는 앰플 새거 사진이고요. 오른쪽은 이제 그 고객분이 실제로 저희 수리 들어온 거를 사진을 수리수리 마수리 팀에서 받았습니다. 근데 이제 이 고객분이 특성이 그 바닷가에서 이제 사시는데 또 일은 공사 일을 이제 하신다고 하더라고요. 그러니까 이게 습기와 이 먼지의 총체적인 결과였다. 이게 지금 다 먼지가 쌓였다는 거네요.
그렇죠. 이게 깨끗했을 때 아닐 때 차이가 많이 느껴지시죠. 네, 그래서 먼지와 이물질도 상당히 많은 영향을 준다, 괴롭게 한다라는 거 네, 확인했습니다. 그리고 또 이제 또 하나가 있는데 뭐 네. 추측되는 거 있으신가요? 열기 어떤 거 뭐 다 있으세요? 나왔으면 바람? 그렇죠. 이제는 바람이다. 네. 네. 사실 이제 저희가 여름 되면 이제 야외 활동을 조금 하게 되는데 이때 바람 진짜 많이 불어요. 그렇죠. 그래서 이제 혹시 밖에서 전화 통화 이런 거 해본 바람 많이 불 때 전화 통화 특히나 저희 그 무선 이어폰 착용하고 전화 받으면 야 하나도 안 들려 막 그쵸, 상대편이. 하시잖아요. 네. 맞아요. 그러니까 마찬가지로 보청기를 음. 끼고 또 밖에서 돌아다녀도 이제 마이크로 바람 소리가 달리게 하거나 뭐 이런 분들이 사실 또 컴플레인도 많이 맞습니다. 하시잖아요. 자, 그래서 이제 또 요런 것도 있어요. 저희가 요거 뭔지 아시겠나요? 마이크. 유지태. 이거 바람이 네. 분다? 이거 도대체 어떤 삶을 사신 겁니까? 아니 이게 그러니까 마이크가 이제 밖에서 사실 이렇게 사용을 할 때 바람의 영향을 좀 줄이기 위해서 보통 촬영하시는 분들은 아니면 뭐 소리를 지붕하는 업을 가지고 계신 분들은 이렇게 마이크 그 머프를 이제 이렇게 이제 장착을 하게 되는데 근데 이제 보청기에다가 이거를 달 수는 없잖아요. 없죠. 그래서 이제 어떤 것이 필요한지 저희가 이제 조금 봐야 되는데 보기 전에 바람 소리에 대한 특성을 조금 더 설명을 드리려고 합니다. 이제 바람이 이렇게 살랑살랑 불었을 때, 근데 이제 이 살랑살랑 불 때도 뭔가 가운데 어떤 물질이 이렇게 이제 존재를 하게 되면 얘네들끼리 이렇게 이제 부딪히게 됩니다. 그러면서 난류가 생성이 됩니다. 근데 이렇게 했을 때 보통 이제 사람이 말하는 언어의 음소가 250에서 8000Hz라고 하면은 이 바람은 그러니까 대부분 저주파수 에너지 특성을 가지고 있다고 해요. 근데 이제 바람이 예를 들어서 속도가 조금 더 빨라진다 하면은 이게 이제 특성이 조금 달라지기 시작하는데 예를 들어서 이제 바람 속도가 초당 3m 이하다. 그러면 저희가 이제 이 주파수 넓은 범위에서 1500Hz까지 조금 더 확장된 범위에서 영향을 준다고 합니다. 근데 이제 속도가 조금 더 빨라져서 3에서 5m 정도 된다. 그러면 이제 더 넓은 범위 3500Hz까지 영향을 준다고 하고요. 초당 5m. 상당히 바람이 세졌거든요. 이럴 때는 모든 주파수에서 영향을 준다고 합니다. 근데 사실 바람도 그렇잖아요. 언제 뭐 어떻게 바람이 불어올지 저희가 예측을 할 수가 없다는 또 특징이 있잖아요. 그렇죠. 초당 3m 불지 5m 불지 음. 어떻게 합니까? 하지만 저희가 또 해결책이 있습니다. 저희 바로 기술 윈드 노이즈 리덕션입니다. 바람 소음 감소 기능입니다. 네. 이 변화무쌍한 이 바람의 자연의 큰 뜻을 저희가 어찌 알 수 있겠습니까? 다만 이제 바람으로 인한 소음을 조절할 수 있는 기능이 있는 보청기를 써보실 수가 있을 것 같습니다. 그래서 저희가 이제 이 고급 기능에 있는 이 기능을 소리를 저희가 실제로 구현한 음성을 이제 들려드리려고 하거든요. 그래서 여기 사진에 보이시는 것처럼 이제 제가 직접 네, 녹음을 했고요. 그래서 제 목소리를 좀 들으실 수가 있을 겁니다. 그래서 일단은 바람 소음 기능이 없는 상태에서 어떻게 소리가 들리는지 한번 말씀을 드리겠습니다. 들려드릴게요. 네, 어떠신가요? 어떤 말인지 알아듣기가 혹시 뭐라고 하신 거예요? 도대체. 네. 자, 그러면 다시 한번 들려드릴 건데, 자, 이번에 그 시작하는 소리를 들으시면 띡띡 하고 이게 그 설정이 변경된 걸 들으실 수가 있어요. 같은 환경에서 제가 이번에는 바람 소음 감소 기능을 강하게로 변경하고 소리를 들려드리겠습니다. 높고 푸른 하늘과 쉴 새 없이 불어대는 가을바람이 은빛 깃털을 이리저리 휘날립니다. 흔들리는 잎의 춤사위와 자연의 소리까지 은백색의 얇고 고운 꽃망울이 가을을 물들이고 있습니다. 이번에는 잘 들으셨나요? 아주 또랑또랑하게 잘 네, 들립니다. 잘 들리시죠? 네. 이게 이제 저희가 이 기능이 작동하는 방식이 바람 소리가 있지 않았을 때 환경 분석을 계속 하고 있기 때문에 그때 환경음을 기억을 해놓고 바람 소리가 이제 점점 유입되게 되면 사실 그러니까 바람이 부는 특성들을 기억을 하고 있거든요. 그래서 바람 소리가 걸렸네? 그러면 바람 소리만 효과적으로 줄여주기 때문에 상대적으로 말소리가 훨씬 선명하게 들릴 수가 있습니다. 네. 그래서 이제 이렇게 바람 소음 감소 기능이 있으면
도움이 된다라는 거 한 가지 더 이분 직접 이렇게 들려드리니까 또 좋네요. 자, 그래서 이제 저희가 마지막으로 한번 또 얘기를 한번 해보겠습니다. 잠시만요. 네. 자, 그래서 이제 저희가 이 보청기를 괴롭히는, 보청기와 보청기 사용자들을 괴롭히는 이제 여러 가지 요인들이 이제 살펴봤어요. 습기도 있었고요. 뭐 바람도 바람도 있었고, 뭐 있었고, 열기도 있었고, 있었고, 네. 먼지, 이물질까지 이물질. 정말 다양합니다. 근데 사실 이제 이런 거 아니어도 올 이유는 상당히 많아요. 원래 진짜 많이 오는데 여름이면 이것까지 이제 배가 될 수 있다라는 거죠. 네. 다시 한번 저희 수리팀 감사합니다. 감사드립니다. 근데 이제 우리 원장님들께서도 이 고객분들께 잊지 않고 안내만 해줘도 또 고객분들의 방문이 줄어드는 방법들이 있다. 그건 바로 매일매일 청소를 하는 것이다. 라는 혹시 겁니다. 청소에 관련된 그럼 팁이 좀 있으신가요? 사실 청소 관련된 팁은 이미 여기 참 쉬운 보청기 사용법에 다 나와 있습니다. 그래서 일단은 여기 보시는 것처럼 청소를 매일 해주셔야 되고요. 그리고 이제 땀이나 이물질들이 묻었을 때 저희가 이 클리닝 그 알코올이 들어있잖아요. 그래서 직접 보청기에 분사는 아니고 이제 살짝 다른 천에다가 뿌린 다음에 물기 날아가면 그럼 그때 이제 보청기 겉면을 닦아주셔도 되고요. 그리고 이제 습기 제거제 사용 당연히 중요합니다. 그래서 이제 이런 방법들을 가지고 보청기 사용자들이 관리만 하게 한번 말씀만 해주셔도. 그래서 저는 이 참치용 보청기 사용법 이 책자를 좀 상담하실 때 직접 이렇게 사용을 하시면 좀 더 편안하게 고객분들이 이해를 하실 수가 있을 것 같거든요. 그리고 이제 또 하나, 팁을 하나만 조금 더 드리자면, 또 챙이 있는 모자를 또 쓰실 수도 있습니다. 네, 만약에 챙이 있는 모자를 쓴다면 또 뭐 장점. 소리도 모아주고 아까 그 우산이랑 좀 비슷한 개념이라고 볼 수 있겠죠. 그렇죠. 네. 이게 진짜 못도 되고 바람도 막아주니까 님도 보고 뽕 따야 되나요? 네. 그래서 저도 사실 이어폰 끼고 왜 아까 얘기하셨지만 네. 이게 모자 쓰고 있을 때랑 아닐 때는 차이가 되게 많이 나더라고요. 그래서 이제 이런 것들도 살짝 팁처럼 한번 뭐 모자 쓰시는 분들은 뭐 패션만으로만 아니라 이게 또 이런 효과가 있다 이렇게 얘기만 슬쩍 해주셔도 좋죠. 근데 사실 이 어르신처럼 이렇게 챙이 없이 그냥 캔모자 같은 경우에는 좀 효과가 없을 수도 있겠네요. 그렇죠. 막아주는 역할은 조금 네. 어려운 것 같아요. 네. 자, 그러면은 이제 오늘 저희가 그 이제 보청기를 괴롭게, 보청기 사용자들을 괴롭게 하는 요인들 여러 가지 살펴봤고 이제 팁까지 말씀드렸는데 마지막으로 이 여름철 사용과 관련해서 자주 주시는 질문들이 있어서 그거 빠르게 4가지 다뤄보려고 합니다. 그래서 첫 번째 질문 읽어주십시오. 네. 보청기 사용 중 소리가 안 나요. 고장인가요? 고장이 아닐 수 있습니다. 네, 이게 먼지나 습기로 인한 마이크 리시버 막힘 현상일 수 있거든요. 그래서 청소를 꼭 이렇게 좀 강조를 해주셔야 됩니다. 그래서 보시는 것처럼 여기 왼쪽 그림에서처럼 보청기를 이 구멍이 아래로 가게 이거는 저는 사실 연습도 한번 해보면 좋은 것 같아요. 앞에서 다 이거 거꾸로 들고 터셔야 돼요 해도 실제로 한번 해보세요 하면 이렇게 들고 터는 경우 많거든요. 그래서 꼭 아래로 향하게 방향을 뒤집어서 해주셔야 되고 특히 청소를 하실 때는 여기 밑에 빨간색 글씨로 강조가 되어 있거든요. 그래서 이게 배터리를 넣은 상태, 그러니까 전원이 켜진 상태에서 청소를 하시게 되면 귀지 제거되고 나서 소리가 또 커지는 걸 직접 확인하실 수 있기 때문에 이제 전원을 켜고 청소를 한번 해보시라라고 말씀드립니다. 그리고 제가 이거 하나만 더 설명드리면 배터리를 넣은 상태에서 청소를 해주셔야 이게 그 작동되면서 그 귀지가 안으로 밀려 들어가지 않고 진동하면서 튀어나간다고 하더라고요. 그래서 꼭 배터리 넣고 청소해 주시는 게 중요할 것 같습니다. 중요합니다. 네. 그리고 또 이제 오픈형 같은 경우에 또 하나 말씀드리고 싶은 게 저희가 보통 오픈형 바깥쪽만 이렇게 털어내게 되는데 이게 이제 조금 다룰 수 있는 분들은 손 움직임을 한번 보시고 이렇게 보시는 것처럼 이오돔을 빼고 그 안에 있는 왁스가드에 있는 먼지가 좀 털어져 나올 수 있게끔 이오돔을 제거하고 이렇게 한번 또 털어보시는 것도 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 네. 그래서 이제 첫 번째였고요. 자, 두 번째 질문입니다. 보청기를 물에 빠뜨렸습니다. 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 일단 배터리가 이제 만약에 죄송합니다. 나가주세요. 그 배터리가 만약에 이제 분리가 가능하다면 배터리 일단 분리를 해주셔야 되겠죠.
그런 다음에 일단 큰 물기들은 마른 수건이나 휴지로 당연히 제거를 할 거고요. 이때 중요한 건 전원을 켜시면 안 됩니다. 절대 전원을 켜지 마시고요. 이대로 습기 제거통에 넣어서 습기 제거하고 그리고 바로 맡겨주시는 게 좋습니다. 전원을 켜지 않은 상태에서 내부 점검을 맡아야 저희가 이제 보청기를 조금이라도 성능을 유지를 할 수 있다라고 이제 보실 수가 있고요. 이제 간혹 이 보청기를 이제 하면서 이거 좀 바람을 빨리 말리고 싶어서 뜨거운 바람으로 이제 말리시는 분들이 또 있을 수 있잖아요. 근데 이렇게 하시게 되면 내부 장치가 탈 수 있다고 합니다. 제가 극단적인 예시로 전자레인지에 넣고 돌려버리시는 것도 봤어요. 그러면은 정말 불꽃놀이까지 위험합니다. 그러니까요. 그래서 마른 수건. 네. 그래서 만약에 물에 빠뜨렸다 그러면 그냥 그대로 가져오세요가 사실은 해서 여기에서 케어하고 빨리 본사 맡아주시는 게 맞습니다. 제일 좋을 것 같습니다. 네. 자, 그러면 다음 질문. 충전기에서 보청기를 꺼냈는데 작동이 안 돼요. 고장인가요? 고장이 아닐 확률이 높습니다. 네. 이게 보통 이제 이게 고장이냐 하고 전화가 왔을 때 저희가 보통 이제 체크를 한번 해보시면 좋은 게 이제 프리미엄 보청기를 사용하시는 분들은 혹시 보청기 사용한 지 몇 시간 되셨어요? 혹시 오늘이나 어제 사용하셨어요? 하면은 안 했다고 하실 확률이 높습니다. 이 보청기를 충전기 안에 넣어놓은 상태에서 이제 20시간 이상에서 상당히 긴 시간 동안 보청기를 사용을 하지 않으시면 이 충전기는 배터리 전략을 위해서 이 절전 모드로 자동으로 전환을 하게 됩니다. 근데 그러다 보니까 보청기를 이게 다시 빼도 보청기가 이제 작동을 안 하는 것처럼 느껴지실 수가 있는 거죠. 그래서 이제 이때 한번 보시면 저는 확인하는 용도로 그러면 보청기에 있는 버튼을 길게 초록불이 들어올 때까지 꾹 눌러서 한번 켜지는지 확인해 보세요. 네, 불 들어오나요? 하고 나서 이렇게 귀에다가 손으로 한번 이렇게 쥐었다 폈다 한번 해보세요. 그럼 휘휘 소리가 나거든요. 그래서 전원이 만약에 켜진다면 이거는 이제 보청기 고장은 아니고 이제 충전기 뒤에다가 간단하게 전원선만 한번 연결했다가 빼주세요 하시면 이 절전 모드가 해제가 됩니다. 그래서 이 부분을 원장님들께서도 잘 기억을 해주시고 고객분들께 안내를 확인하고 안내해 주시면 되겠습니다. 자, 마지막. 프리미엄 충전기에 습기 제거 캡슐을 넣으면 안 되나요? 뭐 안 될 게 있나요? 근데 이제 안 될 건 없지만 근데 이제 넣고 사용하는 경우에 이게 이제 이 공간이 완전히 밀폐된 공간이 아니기 때문에 이 캡슐 사용 기간이 줄어들 수가 있습니다. 네. 아까 샤워실에서 오픈된 공간에서 사용 기간이 확 줄어든 것처럼 마찬가지일 수 있고요. 또 그다음에 알러지 반응을 또 유발할 수도 있기 때문에 이제 되도록이면 오른쪽에 보이시는 것처럼 이 습기 제거 전용 케이스 사용을 권장드립니다. 네.